સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ કરી રહ્યા છે સંબોધન, સીધા જોડાઈએ છે ત્યાં। અદ્ભુત ક્રાંતિ આવી છે। સમગ્ર વૈશ્વિક અર્થતંત્રની કાયાપલટ આ ક્રાંતિએ કરી દીધી છે। અન્ય તમામ ક્ષેત્રોના વિકાસમાં પણ આ આઈટી ક્રાંતિએ ઉદ્દીપકની ભૂમિકા ભજવી છે। આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે કે ગ્લોબલ આઈટી ઇકોસિસ્ટમના મામલે આજે ભારત દુનિયાના દેશોમાં લીડર તરીકે ઉભરી આવ્યું છે। આવનાર દાયકા माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी विजन है। डिजिटल इंडिया अभियान ने वेग आपीने आईटी क्षेत्र विजन ने साकार करवामां निर्णायक भूमिका भजवी रह्या छे, त्यारे आधुनिक टेक्नोलॉजी क्षेत्रे आत्मनिर्भर बनवानी दिशामां आपणा देशे हरणफाळ भरी छे। आवनार समयमां गुजरातमां अर्थतंत्रनो विकास इनोवेशन अने टेक्नोलॉजी पर आधारित थशे। आ क्षेत्र युवाओं ने खूब मोटा पाये रोजगारी पूरी पाड़शे। राज्य में आईटी इकोसिस्टम ने वधु सुदृढ़ बनाववामां पण इनोवेशन अने टेक्नोलॉजी क्षेत्र की अग्रिम भूमिका रहेशे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गुजरात देशनुं अग्रिम राज्य है। माननीय प्रधानमंत्रीश्रीना विजन तेमज तेमना सतत मार्गदर्शन ने परिणामे आज गांधीनगरनुं गिफ्ट सिटी वैश्विक दरे टोचना फाइनांशियल और टेक्नोलॉजी हब तरीके उभरी आव्युं छे। गिफ्ट सिटीना माध्यमथी आज गुजरातना आर्थिक फलकनो चौतरफा विकास थई रह्यो छे। फाइनांशियल और टेक्नोलॉजी क्षेत्रनी संख्याबंध नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीओना जंगी मूडीरोकाण आकर्षवानुं माध्यम गिफ्ट सिटी बन्युं छे। मोटा पाये रोजगारीना अवसरोनुं पण आना कारणे सर्जन थयुं छे। इंफ्रास्ट्रक्चरना सुगोत विकासमां गुजरात अन्य राज्यों करता केटलुं झड़पथी आगळ वधी रह्युं छे तेनुं एक गौरववंतुं उदाहरण भारत नेट प्रोजेक्ट छे। छेक छेवाડાના વિસ્તારો સુધી બ્રોડબેન્ડ સુવિધા પહોંચાડવા ગુજરાત ટોચના સ્થાને છે। આજે રાજ્યની લગભગ દરેક ગ્રામ પંચાયત સુધી ઓપ્ટિકલ ફાઇબર નેટવર્ક આપણે પહોંચાડ્યું છે। ભારત નેટ પ્રોજેક્ટ એક એવો ઇન્ફોર્મેશન सुपर हाईवे है जेनाथी राज्य सरकार की नागरिक लक्षी सेवाओं व्याप अनेक गणो वधी जशे। गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवा में एक नवी क्रांति आवशे। माननीय श्री नरेन्द्रभाई दूरंदेशी नेतृत्व में गुजराते स्किल डेवलपमेंट की दिशा में नोंधपात्र कामगीरी करी है। छेल्ला 2 दशका दरमियान गुजरात में गांधीनगर खाते आईआईटी गांधीनगर और वडोदरा में आईआईटी उपरांत DAIIT અને PDPU જેવી ખ્યાતનામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની સ્થાપના થઈ છે। આ તમામ પ્રયાસોને લીધે ગુજરાતમાં મોટી સંખ્યામાં પ્રતિભાશાળી અને કૌશલ્યવાન આઈટી વર્કફોર્સનું નિર્માણ થયું છે। શહેરોની આર્થિક સંપદાની વાત હોય કે ગુણવત્તામય જીવનની કે પછી દરેક પ્રકારના સંજોગોમાં विकास ने अविरत राखवानी क्षमता गुजरातना आ तमाम बाबतों में आज देशनु टोचनु राज्य गणाय छे। भारत सरकारना हाउसिंग एंड अर्बन एफेर्स मंत्रालय द्वारा बहार पाडवामां आवे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 અને म्युनिसिपल परफॉर्मन्स इंडेक्स 2020 में गुजरातना शहरों अमदावाद, सूरत, वडोदरा और गांधीनगर टॉप 10 में स्थान मेळव्युं छे। गुजरात में शहरी जीवन अत्यंत सलामत है। शहरों में रहवानो अनुभव श्रेष्ठ है। कॉर्पोरेट सोशियल कल्चर पण अद्वितीय है। आईटी प्रोफेशनल माटे आ मुद्दाओ खूब महत्वना है। एटले गुजरात आज आईटी क्षेत्रनी मोटी कंपनीओ माटे पसंदगीनुं राज्य बन्युं छे। TCS गुजरात में जंगी मूडीरोकाण कर्युं छे। गुजरात खाते 10,000 बैठकना आईटी केम्पस TCS गरिमा पार्कનું निर्माण થઈ રહ્યું છે। ગુજરાતની આઈટી ઇકોસિસ્ટમને વધુ સુદૃઢ બનાવવામાં પણ આ પાર્ક મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે। એટલું જ નહીં, ગુજરાત સરકારે આઈટી ઇકોસિસ્ટમને વધુ વેગ આપવાના ઉદ્દેશ સાથે વર્લ્ડ ક્લાસ આઈટી ટાઉનશીપ તેમજ આઈટી સિટીના નિર્માણમાં સહાયરૂપ થવાનું આયોજન કર્યું છે। આવી ટાઉનશીપમાં
તમામ આધુનિક સવલતો હશે અને વોક ટુ વર્ક કલ્ચર હશે. આ માટે ગુજરાત સરકાર રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સને 100 કરોડ રૂપિયા સુધીના ઇન્સેન્ટિવ્સ આપીને સહાય કરશે. સરકારી સહાય મેળવેલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ગુજરાત સરકાર એમ્પેનમેન્ટ મોડલનો આગવો કોન્સેપ્ટ લાવી રહી છે. રાજ્ય સરકાર પ્રાઇવેટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ સાથે સહયોગ સાધીને અત્યાધુનિક આઈટી કોવર્કિંગ સ્પેસનું નિર્માણ કરવા જઈ રહી છે. નવા આઈટી તેમજ આઈટીએસ યુનિટ્સની કામગીરી ફાસ્ટ ટ્રેક પર શરૂ થઈ શકે તે માટે રાજ્ય સરકાર તેમને સીટ દીઠ 10,000 રૂપિયા જેટલો રેન્ટલ સપોર્ટ કરશે. આઈટીઈએસ પોલિસી 2022ના માધ્યમથી રાજ્યની આઈટી ઇકોસિસ્ટમના વિકાસ માટે એક અત્યંત સાનુકૂળ માહોલ તૈયાર કરવાનો ગુજરાત સરકારનો ઉદ્દેશ છે. ગુજરાતના આઈટી સેક્ટરનો 8 ગણો વિકાસ કરવાનું લક્ષ્ય રાજ્ય સરકારે રાખ્યું છે. આવનાર 5 વર્ષમાં ગુજરાતના આઈટી એક્સપોર્ટને રૂપિયા 3,000 કરોડથી વધારીને 25,000 કરોડ સુધી લઈ જવાનો મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યાંક અમે નિર્ધારિત કર્યો છે. આ વિઝનને ધ્યાને રાખીને નવી આઈટી પોલિસીની રચના કરવામાં આવી છે. આઈટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના નિર્માણમાં સહાય કરવી, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટને વેગ આપવો તેમજ બિઝનેસ માટે વધુ સાનુકૂળ માહોલ તૈયાર કરવાનો ઉદ્દેશ આ પોલિસીનો છે. ગુજરાત આઈટી સેક્ટર માટે ડેસ્ટિનેશન ઓફ ચોઇસ બને એવી વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવી છે. આ પોલિસીના માધ્યમથી ગુજરાત સરકાર કેપેક્સ ઓપેક્સ મોડેલનો આગવો કોન્સેપ્ટ લાવીને આવી છે. આનાથી ઉદ્યોગ ગૃહોને વિવિધ ઇન્સેન્ટિવ્સ આપવાની કામગીરીમાં સરળતા આવશે. ભારતમાં આ પ્રકારની આ સૌ પ્રથમ પહેલ છે. ગુજરાતમાં મૂડીરોકાણ કરવાની કંપનીઓને અભૂતપૂર્વ નાણાકીય સહયોગ આપવામાં આવશે. આ પહેલ હેઠળ મેગા પ્રોજેક્ટ સ્થાપવા માંગતી કંપનીઓને રૂપિયા 400 કરોડ સુધીના ઇન્સેન્ટિવ્સ આપવામાં આવશે. આ ઇન્સેન્ટિવ જે તે કંપનીની પોતાની જરૂરિયાત મુજબના અને વધુ લાભદાયી હશે. આઈટી સેક્ટરને વધુ વેગ આપવા અમે અર્લી મૂવર એડવાન્ટેજની ખાસ જોગવાઈ પણ કરી છે, જે હેઠળ આઈટીએસ સેક્ટરમાં 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું રોકાણ કરનાર પ્રથમ 3 કંપનીઓને મેગા પ્રોજેક્ટ જણાવવામાં આવશે અને તેમને વિશેષ ઇન્સેન્ટિવ આપવામાં આવશે. આ પોલિસી અંગે રાજ્યમાં ક્લાઉડ ઇકોસિસ્ટમના વિકાસ માટે સહાય કરવામાં આવશે. આ માટે ગુજરાતમાં કેબલ લેન્ડિંગ સ્ટેશનની સ્થાપના માટે નાણાકીય સહાય કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત રાજ્યમાં આધુનિક ટેકનોલોજીની સજ્જ ડેટા સેન્ટર્સના વિકાસ માટે રૂપિયા 150 કરોડ જેટલું ભંડોળ ફાળવવામાં આવી રહ્યું છે. મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આ પોલિસીના પરિણામે આવનાર 5 વર્ષમાં ગુજરાતની આઈટી ઇકોસિસ્ટમ સોળે કળાએ ખીલી ઉઠશે અને વર્ષ 2027 સુધીમાં ગુજરાત આઈટી ક્ષેત્રે દેશના ટોચના 5 રાજ્યોની હરોળમાં પોતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરશે. આજે આઈટીની સાથે સાથે આઈટી પોલિસીના લોન્ચિંગની સાથે સાથે બીજી પણ એક સિદ્ધિ આજે ગુજરાતે મેળવી છે. કોરોના સામેની આપણી લડાઈના સચોટ શસ્ત્રે એવા કોરોના વેક્સિનેશનના 10 કરોડ ડોઝ આપણે આજે પૂરા કર્યા. માનનીય શ્રી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે 16મી જાન્યુઆરી 2021થી શરૂ થયેલું ફ્રી વેક્સિનેશન અભિયાન આજે હર ઘર દસ્તક અભિયાન બન્યું છે અને 10 કરોડ વેક્સિન ડોઝથી આપણે ગુજરાતના લોકોને સુરક્ષિત કર્યા છે.